میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اولاد کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ اپنی والدہ کا نافرمان تھا، وہ فوت ہو گیا، جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا، قبر پھٹی اور اس کی لاش باہر آئی پڑی تھی۔ دوسری جگہ قبر بنائی، پھر یہی ہوا، قبر پھٹی لاش باہر۔ اللہ اکبر۔ کسی اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے نے فرمایا مجھے لگتا ہے اگر اس کی اماں زندہ ہے تو اس کی اماں اس سے ناراض ہے، جا کر اس کی اماں کو بولو اپنے بیٹے سے راضی ہو اور اپنے بیٹے کو معاف کر کے اس کے لیے دعا مغفرت کر دے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہی ہوا، اماں زندہ تھی، اماں کے پاس چلے گئے، اماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ فرمایا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اماں اسے قبر جگہ نہیں دے رہی، تو اسے معاف کر دے۔ ماں نے کہا جا میں نے معاف کیا، اس کے لیے دعا کی، دوبارہ جا کر قبر بنائی تو اس کو قبر نے جگہ دے دی۔ اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو عالم ہے، اگر تو مفتی ہے، اگر تو محدث ہے، اگر تیری اماں تجھ سے ناراض ہے، اللہ کی قسم اللہ تیرا سارا تقوی، اللہ تیری تہجدیں، اللہ تیری عبادتیں، اللہ تیرے سارے اعمال اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار کر گھسیٹ کر فرشتے تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اسی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا اللہ والا، بڑا نیک آدمی، بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سے اثر ختم کر دیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، اس کی عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اس کو کہا، اس نے کسی بڑے اللہ والے سے جا کے پوچھا، کہا حضرت کیا بات ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والے نے فرمایا تیرا تقوی اپنی جگہ، تیری تہجد اپنی جگہ، تیری تسبیحات اپنی جگہ، تیرے ذکر اذکار اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے تیری اماں تجھ سے ناراض ہے، اللہ نے یہ دعا کی جو قبولیت کی طاقت ہے تو اسے چھین لی ہے، جا کر اپنی اماں سے معافی مانگ۔ اور گیا اپنی اماں کو، کوئی اس نے بات کہہ دی تھی، لا علمی کے اندر کہہ دی تھی، اس کی اماں سے جا کر اس نے معافی مانگی۔ جب اماں سے اس نے معافی مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، تمہیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک واقعہ لکھا ہے، ایران کا ایک آدمی عبد الرحمن بن شیران اس کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف میں حج کر کے، حج کے ایام سے فارغ ہو کر اگلے دن گھر جانے والے تھے، واپسی کا ارادہ تھا۔ دیکھا صبح تہجد کا وقت ہے، دو فرشتے آئے، فرشتوں نے ایک نے دوسرے سے کہا اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ دوسرے نے کہا 4 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ کہا اللہ نے قبول کتنوں کا کیا؟ کہا اللہ نے سب کا حج قبول کیا، لیکن ایک بدبخت آدمی ایسا ہے اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کو لگتا ہے اللہ شاید مجھ سے ناراض نہ ہو۔ سارا دن اگلا دن وہ پریشان رہے، روتے رہے، سجدے میں پڑے رہے۔ مریدین نے پوچھا، تعلق والوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ آج تو واپسی ہے۔ فرمایا آج واپسی نہیں ہے، اگلے دن پھر تہجد کے وقت بیٹھے تھے، وہی 2 فرشتے آئے، وہی بات کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، کہا اللہ والو اور اللہ کی نوری مخلوق یہ تو بتا دو وہ ایک بندہ کون ہے، اتنا بدبخت کون آدمی ہے؟ وہ میں تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں عبداللہ بن مبارک وہ تو نہیں ہے۔ کہا پھر وہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کر، ابھی وہ تہجد کی اذان ہوگی، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، تہجد پڑھے گا، اس کی سفید داڑھی ہے، لمبی داڑھی ہے، اس کے کندھے کے اوپر چادر ہوگی تو اسے دیکھے گا۔ اللہ
अल्लाहू अकबर। वो थोड़ी देर गुजरी, वो आदमी आया जो उन्होंने निशानियां बताई थी। वो आदमी आया, उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आवाज आई ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है, दफा हो जा, मेरा दरवाजा छोड़ के चला जा। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये जुमले सुने, ये अल्फाज सुने। मौलाना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तशरीफ ले गए, उस आदमी के यूं कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे ओ अल्लाह वाले, ये आवाज सुन रहा है, ये क्या बात है? उसने कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये आवाज तो तू आज सुन रहा है, मुझे 8 साल हो चुके हैं, मैं यही आवाज रोजाना सुनता हूँ। फरमाया अगर तो रोजाना ये आवाज सुनता है, फिर तो ये दर छोड़ के चला क्यों नहीं जाता? वो रोने लगा, रो के कहने लगा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, दूसरा दरवाजा तू बता दे, ये दरवाजा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कहा फिर कब तक अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाएगा? कहने लगा जब तक अल्लाह मुझसे राजी नहीं होगा, जब तक अल्लाह मेरी इबादत कबूल नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं अल्लाह का दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाया ए अल्लाह के बंदे, मुझे ये तो बता कि तेरा गुनाह क्या है, तुझसे गलती क्या हो गई है, तुझसे अल्लाह की नाराजगी क्या हो गई है? वो कहने लगा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एक दिन गुस्से में आकर, जवानी के नशे में आकर, जवानी की ताकत के नशे में आकर अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया, अपनी वालदा को थप्पड़ मार दिया। अम्मा को इतनी जोर से थप्पड़ मारी, एक आंख बाहर निकल आई। अम्मा ने बद्दुआ कर दी। उस दिन से मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मैं बैतुल्लाह शरीफ में आया, मैं कहता हूँ लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, मैं कहता हूँ लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल ही नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेरी अम्मा जिंदा है या फौत हो गई है? उसने कहा मेरी अम्मा जिंदा है। फरमाया जाकर अपनी अम्मा से माफी क्यों नहीं मांग लेता, जाकर अपनी अम्मा से माफी मांग ले। ये भी याद रखना, अगर माँ फौत हो जाए, नाराज होकर फौत हुई है, उसकी कब्र के ऊपर जाकर माफी मांग, मुमकिन है अल्लाह तुझे माफ कर दे। हमारे इंतहाई करीबी रिश्तेदार मौलाना, उनकी वालदा, मुझे पता था उनकी वालदा उनसे राजी नहीं थी, उसकी वालदा के साथ अच्छा रवैया नहीं था, फौत हो गई वालदा। इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे 2-2, 3-3 जगह से टूट गई। 3 साल पड़ा रहा बिस्तर के ऊपर। मैं मिलने के लिए गया, रोने लगा, कहने लगा मौलाना मैं क्या करूं, डॉक्टरी इलाज करता हूं, पीप हो जाती है, फिर करता हूं, फिर पीप हो जाती है, समझ नहीं आती क्या बात है। मैंने कहा मेरी बात माने, इसी लंगड़ेपन के साथ गाड़ी के ऊपर जाकर, स्ट्रेचर के ऊपर जाना पड़े तो जाकर अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर माफी मांग, तो अपनी अम्मा की कब्र पर माफी मांगेगा, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। और रोता था, कहता था मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है, पता नहीं मैं अब चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा। बहरहाल उसने हिम्मत करके अपनी अम्मा की कब्र पर गया, जाकर माफी मांगी। चंद महीनों के अंदर अल्लाह ने उसे शिफा दी और वो चलने फिरने लगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, उसने कहा अम्मा जिंदा है। कहने लगी कहाँ है? कहा वो भी हज पे आई हुई है। कहाँ है? कहा ईरान के लोगों के खेमे लगे हुए हैं, फला रंग का खेमा है, उस खेमे के अंदर जाना, एक बूढ़ी अम्मा कुरान खोल के बैठी होगी, कुरान पढ़ रही होगी, उसकी एक आंख के ऊपर कपड़ा होगा, वो मेरी अम्मा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने अब्दुर्रहमान इब्न सिरान को पकड़ा, अम्मा के खेमे के पास ले गया। मेरे भाई, उसने तो हाथ से थप्पड़ मार दिया। आज के वो नौजवान जो अपनी माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप कहते हैं, मुंह बनाते हैं, ये भी माँ बाप को थप्पड़ है। जो कहते हैं तोड़ा खर्चा मैं उठाना, ये भी माँ बाप का थप्पड़ है, माँ बाप को थप्पड़ है। तो मेरे भाई इससे भी बचना, अल्लाह का वास्ता है। अगर माँ बाप नाराज हो गए, अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह का महबूब भी नाराज हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खेमे के पास गए, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। बूढ़ी अम्मा ने वालेकुम सलाम कहा। अम्मा
अपने बेटे से नाराज क्यों है, अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देती। कहा मैं अपने बेटे को कैसे माफ करूं, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने अल्लाह की दरबार में हाथ फैला दिए, मैंने कहा अल्लाह ऐसी औलाद दी, औलाद जो मुझे थप्पड़ मारती है। अल्लाहू अकबर। फरमाया अम्मा अम्मा तो उसको माफ कर दे। फरमाया मेरा बेटा खुद क्यों नहीं आता, वो बेटा खुद आ गया, आगे किया। पहले तो माँ नाराज हुई, जब वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा अम्मा अगर तू नाराज है अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का नबी भी नाराज है, दुनिया के अंदर भी इसे सजा मिलेगी, आखिरत में भी जहन्नम की सजा मिलेगी। माँ तो माँ होती है। माँ ने सीने से लगाया, माँ ने देखा बेटे का एक हाथ नहीं है। माँ ने पूछा बेटा ये क्या हुआ, कहने लगा अम्मा जब से तुझे थप्पड़ मारा है, जब मुझे होश आया अल्लाह ने हिदायत दी, मैंने यहाँ पर टोका रखा, अपने हाथ को काट के फेंक दिया कि जो हाथ माँ के ऊपर उठा वो हाथ मेरे करीब नहीं रह सकता, मेरे जिस्म में नहीं रह सकता। अम्मा ने कहा जा बेटा मैंने माफ किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने भी सुना, आवाज आई कि अगर एक माँ इतनी रहम दिल हो सकती है तो एक बंदे के ऊपर कई हजार गुना ज्यादा माँ से रहम करने वाला अल्लाह फिर माफ क्यों नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया अब्दुर्रहमान जा मैंने तुझे माफ भी किया, तेरे 8 साल के हज उम्र और इबादतें भी कबूल कर ली हैं।